النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ القبور مساجد والذين يحتجون بصحة الصلاة الذي فيه القبور وهذا اجتهاد وقياس والإجماع ولكن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه نهي وهذا مقدم على الإجماع والقياس. طيب الكلام صحيح لكن ما حكم الصلاة في المسجد النبوي؟ هذا صحيح ولكنه السنة. هذا الجواب. الخصوصية كلامك الأول يعترض عليه. طيب ما حكم الصلاة في المسجد النبوي؟ إذا قلت باطلة دليلك مستقيم، قدمت النصوص على الإجماع وأبطلت الصلاة، وقعت في مشكلة أنك أبطلت الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه مشكلة خلاف ما عليه علماء السنة. إذن أنت تقول في الجواب باختصار، لا تقول الأول، النهاية، أن هذا خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود الإجماع. لكن المسجد الآخر ما الدليل؟ في بنغلاديش بنوا مسجدا على قبر أو جعلوا القبر في المسجد، ما دليل صحة الصلاة؟ مسجد النبوي خاص، مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة أو 11 مرأة، هذا خاص بدليل النص، هذا خاص بدليل الإجماع. هل يوجد إجماع على جواز بناء المسجد على القبر في بنغلاديش؟ لا يوجد إجماع. إذا نرجع لماذا؟ للنص. فلا يوجد هنا إجماع ولا يوجد عندهم دليل. فهمت؟ هذا هو الجواب الثاني. ما هو الجواب الثاني باختصار؟ سريع جزاك الله خير. أن هذا الإجماع خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليه غيره. إذا جاء أحد يبني نقول له النص موجود. هل يوجد إجماع عندك على مسجدك؟ ما عنده إجماع، فقط مسجد الرسول، وهو من خصائصه، خصائص المسجد النبوي، كما أن له خصائص أخرى، هذا من ضمن إيش؟ الخصائص. نعم. দ্বিতীয় উত্তর, অর্থাৎ মসজিদে কবর দেওয়া যাবে না বা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। যারা বলে যে মসজিদে নববী যেহেতু কবর রয়েছে সুতরাং আমরাও নির্মাণ করতে পারবো, তাদের এই প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর হলো এটা মসজিদে নববীর সাথে খাস, অর্থাৎ রাসূলের কবরটা মসজিদে নববীর পাশে রয়েছে, এটা মসজিদে নববীতে সালাত পড়া জায়েজ রয়েছে। যেহেতু তারা দাবি করতেছে ইজমা রয়েছে, তো ইজমাটা এখানে খাস হয়েছে মসজিদ নববীর সাথে, অর্থাৎ এই ইজমাটা অন্য কোনো মসজিদের সাথে প্রয়োগ করা যাবে না। মসজিদে কবর নির্মাণ করতে বা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি হাদিসে নিষেধ করেছেন, নসের মাধ্যমে নিষেধ করেছেন। এখানে ইজমাটা রয়েছে শুধুমাত্র মসজিদে নববীর সাথে খাস হয়ে, অন্য কোনো মসজিদের সাথে ইজমা সংগঠিত হয়নি। অতএব কেউ যদি এসে বলে যে যেহেতু মসজিদে নববীতে রাসূলের মসজিদে নববীর পাশে রাসূলের কবর রয়েছে, আমরা এখন কবরের পাশে মসজিদ নির্মাণ করব, তখন আমরা তাকে বলবো যে রাসূলের মসজিদের পাশে যে রাসূলের কবর রয়েছে এটা ইজমা রয়েছে মসজিদে নববীর ব্যাপারে, আপনার মসজিদের ব্যাপারে ইজমা রয়েছে কি? তখন উত্তর দিবে না। সুতরাং উত্তর যদি না হয় তাহলে কবরের পাশে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েজ হবে না, অথবা মসজিদে দাফন করাও জায়েজ হবে না। الجواب الثالث أن وجود القبر في المسجد مفسدة، لأنه يعرض الصلاة للخطر، وإبراز القبر للناس مفسدة أعظم بتسهيل الشرك للناس. فأيهما أعظم مفسدة؟ احتمال بطلان الصلاة أم وقوع الناس في الشرك؟ وقوع الناس في الشرك. فارتكاب أخف المفسدتين للضرورة لدفع أعلاهما. فنحن صحت صلاتنا ضرورة، مثل الذي يشرب خمر ضرورة، يأكل حراما ضرورة، خنزير كذا، هذه ضرورات، الضرورات. فهذا ضرورة، هو محظور. الضرورة تبيح، الضرورات تبيح المحظورات، هذا محظور. الصلاة فين؟ طبعا هذا جواب بناء على أن قبر النبي داخل المسجد، نحن نقول بناء على هذا. لو أنه في الداخل فالجواب أن هذا للضرورة صحت الصلاة، لأن إخراجه مفسدة أعظم. كيف عرفنا مفسدة أعظم؟ في الحديث قول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذاك أو ذلك
لأبرز قبره لو أبرز للناس لعبدوه وطافوا حوله فلم يبرز وبقي محميا هنا حتى لا يعبده الناس بقي الذين يعبدون قليل لكن انتفى الشرك عن كثير من الناس نعم 3 নম্বর উত্তরটা হলো মসজিদে রাসূলের কবর রয়েছে এটা যদি মেনে নেওয়া হয় তো মসজিদের মধ্যে কবর থাকাটা এটা একটা খারাপ জিনিস এখন বিষয় হলো আমরা যদি রাসূলের কবরটাকে মসজিদ থেকে বের করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাই সেটা আরো বড় খারাপের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ যদি মেনে নেওয়া হয় যে রাসূলের কবর মসজিদে রয়েছে তাহলে আমরা উত্তর দেব এটা জরুরতের কারণে আর জরুরত তুবিহুল মাহদুরাত একটা কায়দা রয়েছে প্রয়োজন কখনো নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করে দেয় অর্থাৎ কি নিষিদ্ধ এখানে প্রয়োজন জরুরতটা কি আমরা যদি রাসূলের কবরকে মসজিদ থেকে বের করে অন্য কোথাও দাফন করি তাহলে এটা মানুষের শিরকের আকরা হয়ে যাবে মানুষ শিরকে লিপ্ত হবে রাসূলের কবরকে কেন্দ্র করে এজন্য যাতে করে দুটোই ক্ষতি মসজিদের ভিতরে কবর থাকাটাও ক্ষতি আবার শিরকটাও ক্ষতি তো দুইটার ভিতরে মারাত্মক ক্ষতি হলো শিরকে লিপ্ত হওয়া এই ছোট ক্ষতিটাকে গ্রহণ করে বড় ক্ষতি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে এটাকে এখানে রাখা হয়েছে কেননা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন যদি রাসূলের কবরকে এভাবে ঘেরাও করে না রাখা হয়তো আটকে না রাখা না হয়তো তাহলে মানুষ শিরকে লিপ্ত হইতো মানুষ তার ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যেত অতএব 3 নম্বর উত্তর হলো যদি মেনেও নেওয়া হয় যে রাসূলের কবরটা মসজিদে নববীতে রয়েছে তাহলে আমরা বলবো এটা জরুরতের কারণে অধিক প্রয়োজনের কারণে এখানে রাখতে হয়েছে কারণ যদি এখান থেকে এটা বের করা হয় তাহলে সমস্যা বা ক্ষতি আরো ব্যাপক আকার ধারণ করবে মানুষ রাসূলের কবরকে কেন্দ্র করে শিরকে লিপ্ত হয়ে যাবে ছোট ক্ষতি থেকে এই বড় ক্ষতি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ছোট ক্ষতিতে লিপ্ত হওয়া এটা শরীয়তে একটা উসুল রয়েছে আর জরুরত তুবিহুল মাহদুরাত عرفتم كم جوابا 3 تحفظونها جيدا للرد على القبوريين طبعا إذا أرادوا الهداية الذي لا يريد الهداية ما في فائدة لو جيب له 10 أو 20 وجها نعم উত্তরটা তো তোমরা জানতে পেরেছো এগুলি মুখস্থ করে রাখতে হবে যখন কবর পূজারী কেউ এই বিষয়ে কথা বলতে আসবে তাকে যেন এই উত্তরগুলি দিতে পারো হ্যাঁ যারা কবর পূজারী সঠিকটা জানার জন্য আসবে তাদেরকে এটা উত্তর দিতে পারবো আমরা আর যারা এমনিতেই দ্বন্দ্ব করার জন্য আসবে আতেরাজ করার জন্য আসবে তাকে 10টা উত্তর দিলে সে মানবে না বাকি এই উত্তরগুলো আমাদেরকে জানা থাকতে হবে কেউ জিজ্ঞাসা করে যেন আমরা তাদেরকে বিষয়গুলি বোঝাইতে পারি سأعطيكم معلومتين عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم তোমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর সম্পর্কে 2টা তথ্য দিব لا ينتبه لها كثير من الناس যে সম্পর্কে অনেক মানুষ সতর্ক থাকে না نحن لما نأتي إلى المسجد النبوي نريد أن نصلي فيه أيضا نحرص أننا نصلي في الروضة ونحرص أيضا أننا نسلم كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه كان يأتي يسلم على القبر আমরা যখন মসজিদে নববীতে যাই সাধারণত আমরা মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করার চেষ্টা করি বিশেষ করে রওদায় সালাত আদায় করার চেষ্টা করি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করি যেমনটা আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু করতেন যখন মসজিদে নববীতে যাইতেন তখন প্রথমে রাসূলকে এই বলে সালাম দিতেন আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ এরপর রাসূলের পরে এভাবে বলতেন আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বকরিন তারপর নিজের বাবাকে সালাম দিতেন আসসালামু আলাইকা ইয়া আবাতা এভাবে তিনি সালাম দিয়ে অতিক্রম করে যাইতেন الفرق طبعا أنا إلى الآن ما ذكرت الشيء الخاص لكن جاء الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت في بنغلاديش السلام على رسول الله الملائكة توصل السلام عليك إليه এখন বলতে আমি যে আগের কথাটা বলতেছিলাম এখন একটা হাদিসের আলোচনা আসছে সেটা হলো আমরা বাংলাদেশের মানুষ এখন যদি আমরা রাসূলের উপর দরুদ পাঠ করি তাহলে আমাদের দরুদটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে রাসূলের নিকট পৌঁছে দিয়ে থাকেন لكن أبو بكر من سيوصل له السلام وعمر من سيوصل له السلام إنما يوصل له السلام إذا جئت عند قبره وسلمت عليه دعوت له
كغيره من أصحاب القبور. فهمتم؟ يعني من السنة أنك أو يستحب إذا جئت إلى المدينة تسلم على رسول الله، وأيضا تسلم على من؟ على وزيريه أبي بكر وعمر، لهما حق على هذه الأمة. نعم. এখানে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আসছে সেটা হলো আমরা বিশ্বের যে প্রান্ত থেকে রাসূলের উপর দরুদ পাঠ করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে দরুদটা রাসূলের নিকট পৌঁছে দেন। কিন্তু আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অথবা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের নিকট তো বিশ্বের অন্য কোনো প্রান্ত থেকে সালাম পৌঁছানো হয় না। অতএব যে ব্যক্তি মদিনায় যাবে তার জন্য সুন্নত হলো, মুস্তাহাব হলো, যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কবরে সালাম দেবে, তেমনিভাবে রাসূলের দুই ওয়াজির, দুই খলিফা আবু বকর এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কবরেও সালাম দেবে, যেমনটা সাধারণত কবরস্থানে গেলে আমরা করে থাকি। لما تأتي تسلم على القبر، যখন তুমি আসবে এবং কবরে সালাম দিবে, تأتي إلى الصفوف المتقدمة التي هي موسعة في المسجد. যখন তুমি রাসূলের কবরে সালাম দিতে যাবে তখন যে লাইনটা করা আছে মসজিদে নববীতে কবরে সালাম দেওয়ার যেই লাইন আছে সেই লাইনের প্রথম সারিতে তোমরা আসবে বা প্রবেশ করবে। فأنت تأتي أولا أمام دائرة مثل فتحة تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. প্রথমে একটি ছিদ্র আছে, যে ছিদ্রটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরকে চিহ্নিত করে, সেখানে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথমে সালাম দিবে। يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمامك والقبلة في ظهرك. পদ্ধতিটা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন আমরা সালাম দিব তখন আমার চেহারাটা কবরের মুখে থাকবে আর আমার পিঠটা তখন পশ্চিমমুখী হবে, অর্থাৎ মদিনার পূর্ব দিকে আমার চেহারা, কিবলা যেদিকে এদিকে আমার পিঠ থাকবে, রাসূলের কবরের দিকে আমার মুখ থাকবে। والسعودية جزاها الله خيرا جعلت أمام القبر شيوخ ينتبهون، أي واحد يمسح القبر يرسل ورقة يمنعون من البدع. সৌদি সরকার, আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তারা রাসূলের কবরের সামনে শায়েখদেরকে দায়িত্ব দিয়ে রাখেন, কেউ যদি কবর স্পর্শ করতে চায় অথবা কবরে কোনো কিছু ফেলে দিতে চায় তাদেরকে সতর্ক করে এই সমস্ত শায়েখগণ। المهم أنت تسلم على رسول الله، تجد دائرة ثم تأخذ ذات اليمين دائرة ثانية أبو بكر، ذات اليسار يمين دائرة ثالثة عمر في حجرة عائشة رضي الله عنها. প্রথমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিতে হবে, একটা চিহ্নিত আছে যে এই ছিদ্র, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর। এখানে সালাম দেওয়ার পর কিছুটা ডান দিকে সরে গিয়ে আরেকটা চিহ্ন আছে, ছিদ্র আছে, এখানে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কবর, এখানে সালাম দিতে হবে। এরপর আরেকটু সরে গিয়ে আরেকটি চিহ্ন আছে যেখানে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কবর, সেখানে সালাম দিতে হবে। অর্থাৎ একই ঘরে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরে তিনজনের কবর, প্রথমে সিরিয়ালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর, তারপর আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তারপর ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কবর। এই সিরিয়ালে সালাম প্রদান করতে হবে। هل فهمتم ما أقول؟ তোমরা কি বুঝতে পেরেছো সাহেব কি বলতে চাচ্ছেন? هل رأيتم في الجوال أو التلفزيون قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أنا أتكلم عنه؟ তোমরা কি দেখেছো কখনো ভিডিওতে সাহেব যে বিষয়টা বলতেছে এই পদ্ধতিতে রাসূলের কবরটা কখনো কি ভিডিওতে দেখেছো? ما رأيتم؟ أبدا؟ ها؟ تعرفون وين المسجد النبوي؟ في المدينة. تعرفون القبر أين؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها. تعرفون معلومات. ما رأيتم؟ منكم من رأى ومنكم من لم يرى. طيب الآن مثلا هذا المسجد النبوي، هذا في الأمام صف الأمام، هنا الأبيض الحجرة مدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخلف مسجد، وهنا مسجد، وهنا المسجد مسجد النبوي. فأنت تأتي تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر، ويكون ظهرك إلى القبلة كما أنني الآن ظهري إلى القبلة. উদাহরণস্বরূপ মসজিদে নববী মনে করো এটা, এখানে যে আমাদের মসজিদে যে প্রথম লাইনটা আছে এটা ধরো মসজিদে নববী, আর এখানে যে সাদা জায়গাটা আছে কার্পেট ছাড়া এটা মনে করো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার কামরা, এই পাশেও মসজিদ, এর পিছনেও মসজিদ, ওই সাইডেও মসজিদ। কারণ আমি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিতে যাই তাহলে
ওই দিকে মুখ করতে হবে, আমার পিঠটা থাকবে পশ্চিম দিকে, অর্থাৎ রাসূলের কবরের দিকে আমার চেহারা থাকবে, আমার পিঠ থাকবে কোন দিকে? পশ্চিম দিকে। বর্তমানে যেরকম আমরা মুখোমুখি হয়ে বসে আছি এরকম। يعني هنا موجود ক্যাবলার দিকে আর কি, ক্যাবলার দিকে। يعني هذه الحجرة هنا الدائرة الكبيرة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والصغيرة والصغيرة أبو بكر وعمر. رأيتم؟ فأنت الآن إذا ترى هذه أمام مكان الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس إذا جاء هنا يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون هكذا، رأسه هنا وقدماه هناك، ويأتي إلى أبي بكر وعمر ويظن أنهما هكذا وهكذا. لا، هكذا هكذا هكذا، يعني أبو بكر وعمر والرسول صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا. رأس عمر أبي بكر عند صدر النبي وسط النبي صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر عند وسط أبي بكر رضي الله عنه. هكذا القبور الثلاثة، ليس هكذا وهكذا وهكذا، ليس هكذا وهكذا وهكذا، إنما هكذا وهكذا وهكذا، هكذا، لأن القبلة إلى اليمين. نعم، هو هكذا، بس الناس لما يرى فتحة هكذا وهكذا يظن أنها إيش؟ نعم. আচ্ছা, গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। موقع، لأن هكذا القبر إلى اليمين ووجهه إلى القبلة. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى جهة المغرب وقدماه إلى جهة المشرق. শাক একটি ছবি দেখাইছেন যেখানে তিনটা ছিদ্র দেখা যাচ্ছে। প্রথম ছিদ্রতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় ছিদ্রতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার কবরের চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, তৃতীয় ছিদ্রতে ওমর খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলার কবরের চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ যখন রাসূল কবরে সালাম দিতে যায় তখন মনে করে যে কবরের লাশটা হয়তো আমাদের এই সিস্টেমে যদি আমরা উদাহরণ দেই, হয়তো পূর্ব পশ্চিমে রাখা আছে, এরকমটা মনে করে সাধারণত। অর্থাৎ ছিদ্রটা যেখানে মনে করে ছিদ্রের দিকে মাথা আর এর বিপরীত সাইডে হলো পা, তাহলে একটা দুইটা তিনটা এক সিরিয়াল এরকমটা মনে করে যে প্রথম কবরটা রাসূল এভাবে লম্বালম্বি পূর্ব পশ্চিম, দ্বিতীয় কবরটা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা এটাও লম্বালম্বি পূর্ব পশ্চিম, তৃতীয় কবরটা ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা এভাবে লম্বালম্বি, এরকমটা মনে করে থাকে। মূলত বিষয়টা এরকম না। বিষয়টা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে ছিদ্রটা দেওয়া আছে এখানে রাসূলের লাশটা এভাবে রাখা আছে। আমাদের দেশের হিসাব ধরলে মাথা হলো উত্তরে আর পা হলো দক্ষিণে। আমাদের দেশের আর মদিনার হিসাব করলে মাথা পশ্চিমে, পা পূর্ব দিকে। অর্থাৎ এভাবে, যে এরকম না, এভাবে লম্বালম্বি না, এরকমভাবে রাসূলের লাশটা এভাবে রাখা আছে। এরপরে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু লাশটা রাসূলের একটু পরে এই পর্যন্ত, অর্থাৎ এভাবে সরাসরি বরাবর না, রাসূলের পরে আবু বকর মাথাটা রাসূলের বুক বরাবর, রাসূলের পরবর্তী সিরিয়ালে। এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকরের পরে, অর্থাৎ স্টেপ তিনটা এভাবে যাবে আর কি। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বুক বরাবর, ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা কবর, অর্থাৎ এই সিরিয়ালে তবে আগ পিছ করে। আবার এক সিরিয়ালে বরাবরও না, এভাবেও না। এই সিরিয়ালের রাসূলের বুক বরাবর থেকে আবু বকরের মাথার শুরু, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বুক থেকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথা শুরু, এভাবে রাখা হয়েছে কবরগুলি। عرفتم هذا الآن؟ المعلومة الثانية، بعض الناس يرى هذه التي رأيتموها الفتحة، هو ينظر ليرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو يجلس ينظر هناك، ينظر قبر أبي بكر، لن يرى لأنه جدار، هكذا الجدار مثلث وجهة القبلة مستوي، هكذا جدار، هو ينظر في الجدار مثلث، لا يوجد هنا لا يوجد، لا يمكن ترى القبر، غرفة مغلقة ليس لها باب، ليس لها باب، لا يدخلها غبار،
ولا تراب. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في غرفة مغلقة بثلاثة الجدران كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. দ্বিতীয় যে বিষয়টা শায়েখ বলতেছেন এখানে উল্লেখ করা হবে সেটা হলো যখন কেউ সালাম দিতে যায়, যখন ছিদ্র দেখে তখন ছিদ্র দিকে উকি মারে কবর দেখার জন্য। প্রথম ছিদ্র দিকে উকি মারে, দ্বিতীয় ছিদ্র দিকে উকি মারে, কবর নিয়ে দেখা যায়। শায়েখ বলতেছেন কবর পশ্চিমকালেও দেখা যাবে না, কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরটাকে ত্রিভুজ আকারের দেওয়াল দ্বারা বেষ্টন করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলের কবরটা ত্রিভুজ আকারের দেওয়াল দ্বারা বেষ্টিত, এমন একটা ঘর যেটার মধ্যে দরজা জানালা কিচ্ছু নাই, একবার সম্পূর্ণ আটকানো। অর্থাৎ ওই ত্রিভুজ আকারে একটা দেয়াল দিয়ে রাসূলের কবরটা বেষ্টন করা রয়েছে। এর বাহিরে যে ওয়ালটা, এটাতে শুধু দেওয়ালটা দেখা যাবে, কবর দেখা যাবে না, কারণ কবরটা আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে ওয়াল দিয়ে। যেই ওয়ালে প্রবেশ করার মতন কোনো দোলাবালিও প্রবেশ করতে পারে না, মানুষ তো প্রবেশ করে পরের কথা, দোলাবালিও প্রবেশ করতে পারে না, সম্পূর্ণ ওয়াল দ্বারা ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। আল কাবা ليس لها باب. الكعبة لها باب ويدخلون داخل الكعبة، موجود مكان للصلاة. قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد باب ولا مفتاح ولا يدخله الملوك ولا الرؤساء، لا يوجد رئيس يزور السعودية ويدخل إلى داخل القبر. لماذا؟ لا يوجد باب. إذن أين يدخلون؟ خلف السور هذا الشبك عند الجدار يوجد مكان فراغ مفتوح، هذا يدخلون إليه إلى الجدار، يدخلون إلى داخل عند الجدار ويكنس تكنيس الغبار الذي حول الجدار، ليس حول القبر، حول الجدار. الصوفية يأخذون هذا التراب ويأتون إلى الناس في باكستان وبنغلاديش والهند وفي كل مكان ويقولون للناس هذا تراب من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه شفاء وفيه بركة، وهذا من كذب الصوفية. هذا غبار ليس عند القبر، هذا خارج الجدار. نعم. শায়েখ বলতেছেন কাবা ঘর যে রয়েছে মক্কাতে বাইতুল্লাহতে, এই কাবা ঘরের দরজা রয়েছে, কাবা ঘরে প্রবেশ করার সুযোগ রয়েছে। রাজা বাদশারা সেখানে প্রবেশ করে, বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীবর্গরা গেলেও তাদের জন্য কাবা ঘরে প্রবেশ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কবর, এই কবরের কোনো দরজা নাই, অর্থাৎ এর কোনো চাবি নাই, এটা দেয়াল দিয়ে বেষ্টন করা, দরজা জানালা বলতে কিছু নাই। তবে আমরা যে ছিদ্রটা দেখলাম, এই যে একটা ওয়াল, এই ওয়ালের ভিতরে একটু ফাঁকা জায়গা আছে। ওয়ালটা মূলত কবরের ওয়াল না, এই ওয়ালের ভিতরে কবর আছে, ওয়ালের ভিতরে কবরের আরেকটা ওয়াল। এই ওয়াল এবং কবরের দেয়ালের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে ওইখানে ঢুকতে পারে, ঢুকে আমেল যারা আছে তারা পরিষ্কার করে কবরের ওয়ালের বাহিরের ময়লা, কবরের ওয়ালের বাহিরের ময়লা পরিষ্কার করে, কবরের আশেপাশের না। এখন যারা সুফি, যারা পীরতন্ত্রের বিশ্বাসী, এরা অনেক সময় কিছু ধুলাবালি নিয়ে আসে, কোথাও থেকে নিয়ে আসে, হয়তো বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে এসে, ভারতে এসে লোকদেরকে বলে এই যে এখানে ধুলাবালি দেখতেছো, এটা রাসূলের কবরের ধুলা, এটার মধ্যে আরোগ্য বা শিফা রয়েছে। এটা হলো মিথ্যা কথা, সুফিদের বানোয়াট মিথ্যা কথা। কারণ রাসূলের কবর থেকে ধুলাবালি নিয়ে আসার কোনো সুযোগ নাই, কারণ কবরটা দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত এবং এই দেয়ালের ভিতরে প্রবেশ করার কোনো দরজা জানালা কিছুই নাই। যেখানে লোকজন প্রবেশ করতে পারে রাসূলের কবরের দেয়ালের বাহিরে গেট দিয়ে প্রবেশ করে, হয়তো ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে লোকেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করে, রাসূলের কবরের আশেপাশে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। أردت أن أخرج مقطع لشخص داعية صوفي من المدينة يذهب إلى باكستان ويضحك على الناس، يقول لهم جئت لكم بهدية قيمة تراب، وهذا كله من دجل الصوفية. فهمتم هذا الموضوع؟ لا يوجد أحد دخل أو يدخل الآن إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يكنس عند القبر، لا يوجد، إنما خارج الجدار. نعم. শায়েখ বলতেছেন আমি একটি ভিডিও বের করতে চাচ্ছিলাম যেখানে মদিনার একজন সুফি
সে পাকিস্তানে অথবা অন্য কোথাও এসে মানুষদেরকে বলে আমি তোমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ উপহার নিয়ে এসেছি, কি সেটা হলো রাসূলের কবরের ধুলাবালি, অথচ এটা মিথ্যা কথা। আগের কথা একটা বিষয় ছুটে গেছে, এটা হলো মক্কার বাইতুল্লাহর ভিতরে রাজা বাদশাহরা প্রবেশ করতে পারে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা গেলে সেখানে ঢোকার সুযোগ পায়। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে ঢোকার মতন কারো সুযোগ নাই, কোনো রাজা বাদশাদের, কোনো নেতৃস্থানীয় লোকদের কবরে ঢোকার কোনো সুযোগ নাই, কারণ হলো এই কবরে কোনো দরজা জানালা কিছুই নাই। সুতরাং এই রাসূলের কবরের মাটি বা দোলা কেউ নিয়ে আসবে এ কথা যদি কেউ বলে সেটা ডাহা মিথ্যা কথা, এর কোনো সুযোগই নাই, কোনো ধরনের এই অবস্থা এখানে রাখা হয়নি।